मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાન, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમોર્મિ મંગલમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગલમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. है स्वरूप में स्थिर होता है सो निश्चय रत्न करे तो परिणित हुआ पुरुष ते निश्चय नाम सत्य रत्नोत्तरय नाम दर्शन ज्ञान चारित्र एवं परिणित हुआ. ये पर्याय थी परिणत हुआ, परिणमन हुआ. पुरुष ही मोक्ष का मार्ग है. प्रेरणा सिद्ध करो. શુદ્ધ ઉપાદાન શુદ્ધ આત્માની રુચિ એવો નિશ્ચય થયો તે સમ્યક દર્શન, અને શુદ્ધ આત્માનું સ્વસંવેદન જ્ઞાન તે સમ્યક જ્ઞાન, અને સર્વથા રાગ સબ રાગ કોઈ પણ વિકલ્પ રાગ એમના ત્યાગરૂપ अपना स्वरूप में स्थिर चैतन्य मूर्ति में उच्चारित रख. ये निश्चय रत्न थयेलो परिणित थवा पर्याय में निश्चय रत्न थी परिणमन कर्યું. ये पुरुष ही ये आत्मा ज मोक्ष का मार्ग है वस्तुता. समझ में आया? छे हमें पाठशाला पुस्तक है. हाँ, ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया. योगेंद्र देव छे मुनि छे आत्मज्ञानी ध्यानी आनंद में झूलनारा. मुनि तो दिगंबर होता है, जंगल में रहते हैं, અને આત્માના આનંદ 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 આનંદ. એવા યોગેન્દ્ર દેવ દિગંબર સંત મોક્ષના માર્ગથી પરિણિત થયેલા એને उसका शिष्य प्रभाकर भट्ट है. ये प्रश्न करे छे कि हे प्रभु तत्वार्थ शब्दान रुचि रूप सम्यक दर्शन वह मोक्ष का मार्ग है, इसमें तो दोष नहीं. तत्वार्थ એટલે અંદર વસ્તુ સ્વરૂપ શુદ્ધ આનંદ એની રુચિ અને દ્રષ્ટિ
6 ઢાળમાં આવે છે ને, આત્મરુચિ ભલાય, હા એ પરદ્રવ્ય से परद्रव्य से भिन्न ભગવાન આત્મા અંદર બધા હાડકા, શરીર, વાણી, મન, લક્ષ્મી, સ્ત્રી, કુટુંબ એ બધા પરદ્રવ્ય તો મોટે બીજી છે, એમાં આત્મા ક્યાં છે? રાગ આદિ છે અંદર, એ પણ આત્મા નથી, એ તો પુણ્યના પરિણામ, પુण्य પાપના. એ પરદ્રવ્ય से भिन्न आत्मरुचि भगवान पूर्णानंद सच्चिदानंद प्रभु એની રુચિ નિશ્ચય એને આપે सम्यक दर्शन કહ્યું. समझे છે? इससे में तो दोष नहीं. और तुमने कहा कि जे देखे वो दर्शन. હવે અહીંયા આવ્યું પસઈ છે ને, પસઈ શબ્દ પાઠમાં છે ને, આત્માને પશ્યતી, જાનાતી, અનુચરતી મૂળમાં છે. હવે આ પશ્યની વ્યાખ્યા પૂછે છે. આપે તો આત્માને આમ દેખવો, સર્જવો, એને સંકિત કહ્યું, પણ પાઠમાં તો પસંદતી છે. ये तुमने कहा कि जो देखे वे दर्शन. समझे? आत्मा को देखे ये संगीत, जाने व ज्ञान, और आचरण करे ये चारित्र. इस स्वरूप में आनंद में, अंतर में आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में लीन होना, चरना, जमना, ये चारित्र. सो ये देखने रूप दर्शन कैसे मोक्ष का मार्ग हो सकता है? आ प्रश्न पसंदती माथी काढ़्यो छे. देखवा मात्र थी एने मोक्ष मार्ग, कैसे मोक्ष का मार्ग हो सकता है? और जो कभी देखने का नाम दर्शन कहो तो देखना अभवी को भी होता है. अभवी जीव है, जीव જેમ મઠ ને મગ હોતા હે ને, મઠ ને મગ કોરડું કોરડું, મઠ અને મગ ને અડદ, એમાં કોરડું મગ હોય, કોરડું મઠ હોય. એ પાણીથી ચડે નહીં, કોઈ દી ઓગળે નહીં, એનો ભૂકો કરીને પાપડ થાય પણ ઓગળે નહીં. એવા જીવો અભવી છે. ક્રિયાકાંડ કરે બહુ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ આદि, પણ એ આત્માને દેખી શકે नहीं. ये प्रश्न કર્યો છે. देखने का नाम दर्शन कहो तो देखना तो अभय को भी होता है. उसके मोक्ष मार्ग तो नहीं माना है. भगवान ने तो अभवी को मोक्ष मार्ग कहा ही नहीं. ये आत्मा को देखते नहीं, અને तुम कहते कि देखे हुआ मोक्ष मार्ग, तो अभवी तो देखते नहीं, અને दर्शन तो है, देखे छे पण आत्मा को देखते नहीं. आज्ञा में हाँ नहीं माना. अभवी के मोक्ष मार्ग होवे तो आज्ञा से विरोध आवे. अभवी ने पण मोक्ष मार्ग को देखे माटे तो आज्ञा से विरोध आता है. 171 पासन છે. 171 पाने છે कहीं कमा. आंखों से देखना चक्षुष, चारों में से आत्मा का अवलोकन सदमोश अवस्था में मन से होता है. એમાં 71 માં છે. यानी अरे પછી આવશે 171. यहाँ से इसका प्रश्न है कि पसंदती आत्मा को देखे वो दर्शन, तो देखना तो अभवी को भी होता है, तो उसको मोक्ष मार्ग हो जाए. भगवान ने तो मोक्ष मार्ग ना पाड़ी, आज्ञा से विरोध है. अभवी को कभी सम्यक दर्शन होता नहीं. आज्ञा में यह निश्चय है कि अभवी को मोक्ष नहीं होता. उसका समाधान कि अभवियों के देखने को दर्शन है, ये बाह्य पदार्थों का है. देखो अभवी देखते हैं, बाह्य पद का देखते हैं.
अंदर का नहीं। हाँ हाँ, अंदर भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप सच्चिदानंद, ऐसा उसका स्वभाव। એને દેખતો નથી, બાયને દેખે છે। अंतरंग शुद्धात्म का दर्शन तो अभी को नहीं होता। अंतरंग शुद्धात्मा ये राग विज्ञानी पर्याय थी आत्मा में देखना, ये अभी को नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, अंतरंग और बाई निशा में लेने शुद्धात्म तत्व का दर्शन तो अभी को नहीं होता। उसके मिथ्या आदि 7 प्रकृतियों का उपशम शोभम क्षय कभी नहीं होता। यानी मिथ्यात ने आदि नो नाश तो कोई भी होता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि है, सदा है। अने शुद्धात्मा ही उपाधि है, ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन में उसके नहीं है। शुद्धात्मा पूर्ण पवित्र अखंड ज्ञान घन विज्ञान घन आत्मा, एनी रुचि रूप सम्यक दर्शन को तो अभी को नहीं होता। कर्मों का कारण है, कर्मों का कारण है। कर्मों ની કારણ क्या है? श्रद्धाનું करना है, मिथ्या श्रद्धाનું करना है। मिथ्या श्रद्धा ने कारण शुद्धात्मा उपाधि है, ये रुचि रूप सम्यक दर्शन उसके नहीं है। और चारित्र मोह के उद्देश्य वितराग चारित्र निर्विघ्न शुद्धात्मा का सत्तावलोकन भी कभी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, राग के कारण चारित्र मोह ने राग, वितराग चारित्र रूप निर्विकल शुद्धात्मा, राग रहित शुद्धात्मा निर्विकल जो है उसका तो सत्तावलोकन भी उसका कभी नहीं, उसकी सत्ता नु ज्ञान उसका होता ही नहीं कभी। हाँ हाँ हाँ, अपना પોતાનો શુદ્ધ સ્વભાવની સત્તા, શુદ્ધ સ્વભાવનું હોવાપણું, એની શ્રદ્ધા તો અભિવિનય કભી હોતી નહીં। ભગવાન આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવ વાળો છે। राग में पुण्य पाप है तो मलिन तो पर है। आत्मा अंदर सत्ता पूर्ण सत्ता ये तो शुद्ध पवित्र है। ऐसा शुद्धात्मा का सत्ता होना ना अवलोकन भी उससे कभी नहीं। शुद्ध पवित्र भगवान आत्मा एनी श्रद्धा तो अभी ने कभी होती। बहुत सरस बात है। 13वीं का प्रसन्नति ने व्याख्या करी। तात्पर्य है कि निश्चय कर अभेद रत्न को प्रणित हुआ निशुद्धात्मा मोक्ष का मार्ग है। भावार्थ ने तात्पर्य उसका ये रहस्य है कि निश्चय कर अभेद रत्न त्रय परिणित, अभेद रत्न त्रय परिणित, अभेद रत्न त्रयના અર્થ શુદ્ધ વસ્તુની દ્રષ્ટિ જ્ઞાન અને રમણતા એ અભેદ, એ નિશ્ચય રત્નત્રય। સમજાય છે ઘણાય? निश्चय कर अभेद रत्नत्रय का प्रणित हुआ निशुद्धात्मा मोक्ष का मार्ग है। ऐसा ही द्रव्य संग्रह में साक्षीभूत गाथा कही है। नो गाथा की जिसे द्रव्य संग्रह 40 द्रव्य संग्रह की 40वीं गाथा नैमितन सिद्धांत चक्रवर्ती एने बनाए द्रव्य संग्रह एनी आ 40 गाथा है। उसका अर्थ ऐसा है कि रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर द्रव्य अन्य द्रव्य में नहीं रहता। शू कैसे कि भगवान आत्मा पवित्र जी त्रिकाली शुद्ध है, शुद्ध
उसकी दृष्टि ज्ञान रमणता ये अपना द्रव्य शिवाय परद्रव्य में है नहीं, दूसरे द्रव्य में नहीं रहता। इसलिए मोक्ष का कारण हम तीनमय निज आत्मा ही है। लो मूल चीज आत्मा क्या है એની ખબર નહીં, એનો કોઈ બી વિચાર નહીં। આત્મા 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 મૂળ કે બધી વાતો, વ્રત કરો ને તપ કરો ને દાન કરો ને દયા કરો ને ભક્તિ કરો ને જાત્રા કરો, વર મૂકીને જાન જાન સમજે બરાત, વર નહીં જાન જોડી દીધી। એમ આત્મા ક્યાં ચીજ એની ખબર નહીં, ભાઈ ક્રિયાકાંડમાં જોડી દીધી, એમાં કઈ જન્મ મરણ મટે એવું નથી। એ કઈ મોક્ષનો માર્ગ નથી। रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर भगवान आत्मा पहलो तो अजाण्या माणस સાંભળવું શું કે છે કોઈ દી સાંભળ્યું નહીં, કોઈ દી અહીંયા મૂઢતામાં એમને આમ જિંદગી ગાળી હોય ને મણિભાઈ આ તો થોડા દીથી ચડે છે ને, આ તો તદ્દન ન જાણે હજી કોઈ શબ્દ ના કાને પીડ્યા ન હોય। આ શું છે, આ શું કે છે આ ધર્મ? निर्विकर सम्यक दर्शन ने निर्विकर वितराग सम्यक ज्ञान ने रागादी रही चारित्र शू के हाँ कहते हैं, कैसे एक द्रव्य संग्रह नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती नग्न दिगंबर मुनि एनी साक्षी आपी है कि एमा पण आ कहूं छे कि रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में नहीं रहता। अपना निज स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य घन उसकी रुचि ज्ञान ने रमणता अपनी पर्याय है, तो आत्मा को छोड़कर विकल्प में परमय है नहीं। समझाई से खाए। इसलिए मोक्ष का कारण हम तीनमयी निज आत्मा ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र सेवा જેની પણ જાણ અપાણે છે કોણ ગાતા નહીં, આત્મા પોતે દેહથી ભિન્ન, કર્મથી ભિન્ન જુદો અને દયાદાન વિકલ્પના રાગથી જુદો। કોને ખબર ક્યાં છે એવું જે શુદ્ધ આત્મા નિત્યાનંદ પ્રભુ અનાદિ અનંત ये आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। तीनमय निज त्रणमय दर्शन ज्ञान चाहे त्रणमय आत्मा ये मोक्ष नो मार्ग है। देखाई देखाय न देखाय वो कोने निर्णय कर्यो, न देखाय वो कोने निर्णय कर्यो, ये देखाय छे। દેખાતો નથી, એ દેખાતો નથી એવું નિર્ણય કોને કર્યો? એ નિર્ણય કરનારો દેખાય છે। સંજયભાઈ લોકોને વિચાર ક્યાં, એ આખી પ્રથા બદલી ગઈ હે, આખી મોક્ષના માર્ગની વિતરાગ પરમેશ્વર ये सत्य मोक्ष नो मार्ग के ये बात आखी फिरफार जेनाथी जन्म मरण ना अंत आवे ये वस्तु जन्म मरण थया करे स्वर्ग ने नरक ने ये पुण्य पाप थी स्वर्ग नरक मळे। इसलिए मोक्ष का कारण
वो तीनमय निज आत्मा पर भगवान परमात्माની શ્રદ્ધા નહીં તો વ્યવહાર આવે. 14માં માનાક્ષી જાણવું, વ્યવહારને જાણવો. 13 ગાથા થઈ. આગે ભેદ રત્ન વ્યવહાર પરંપરા મોક્ષમાં હવે અહીં વ્યવહાર બતાવે છે. પરંપરા અર્થ એનાથી રહિત થાય. આ વર્ગ્ય છે ને બધા ઘણા. એ તો સમ્યક દ્રષ્ટિ નિશ્ચય છે. એને આ વ્યવહાર પરંપરા મોક્ષનું કારણનો આરોપ આપવામાં આવે છે. રાગ છે એ તો આશ્રવ છે. એ કેશે અંદર નિશ્ચય અને વ્યવહારના પાસ બે ભેદ પાડશે. અંદર નીચેના બે ભેદ પાડશે. નિર્વિકલ્પ અંદર સ્વરૂપથી નિશ્ચય છે અને વિકલ્પથી વિચાર કરે છે એ પણ નિશ્ચય છે, પણ વિકલ્પ છે તે આશ્રવ છે. પાનું લખ્યું છે ને સીધી આ પાનું લખ્યું છે. એ 14મી ગાથાનું ગુજરાતી કરેલું છે. ભેદ રત્નાક્ષર વ્યવહાર પરંપરા એટલે જે ભગવાન શુદ્ધ ચૈતન્યની નિશ્ચય દ્રષ્ટિ, નિશ્ચય જ્ઞાન, નિશ્ચય રમણતા, એને જે વ્યવહાર હોય એની વાત છે. એકલા અજ્ઞાનીના વ્યવહાર પરંપરા એને હોય નહીં. સમજાણું કાંઈ? કેમ કે નિશ્ચય છે જ્યાં આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને રમણતા, ત્યાં પૂર્ણતા ન હોય એને આ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહેતો નથી. દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, શાસ્ત્ર જ્ઞાન, ભક્તિ, જાત્રા એવો ભાવ આવે, પણ એ રાગ છે. એનું જ્ઞાન નિમિત્તથી કરાયું છે. મોક્ષ માર્ગમાં કહ્યું ને, વ્યવહાર રત્નત્રય મોક્ષ માર્ગ નથી, પણ નિમિત્ત આદિની અપેક્ષાએ તેના આરોપ કરીને કથન કર્યું છે. મોક્ષ માર્ગમાં છે. રોડનમાં વ્યવહાર અભૂતાર્થ છે. એ મોક્ષ માર્ગ છે નહીં, પણ આરોપથી નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા, શુદ્ધ ચૈતન્યની શ્રદ્ધા, જ્ઞાનને રમણતામાં અપૂર્ણતાને લઈને એ રાગ અંદર હોય છે. વ્યવહાર એ રાગને મોક્ષ માર્ગ કયો છે એ નિરૂપણ કથનની અપેક્ષા છે. વાસ્તવિક એ છે નહીં. એ ટોડરમલ 7મા અધ્યાયમાં એ જેથી વાંચ્યું છું બાશીની સાલમાં. બાશીઓ આવી વાત ક્યાંય છે નહીં. વસ્તુથી રાજકોટમાં બાશી પછી કેટલા વર્ષ થયા? 50 વર્ષ પહેલાની વાત છે. 14 જંગ બોલાઈ વ્યવહાર નવો, દંસણું નાનું ચરિતું, જંગ પરિયાણ હી. એને જંગ બોલાઈ વ્યવહાર નવો. ભાષા જો ને, જંગ બોલાઈ કે છે, કથન કરે છે એમ શબ્દ છે. નિરૂપણ છે એમ શબ્દ છે. એને જાણ એમ કે છો. પાઠમાં તો એમ કે છે જાણ. જેને અંતર આત્મામાં શુદ્ધ ચૈતન ભગવાનની અંતર દ્રષ્ટિ, જ્ઞાનને રમણતા, એને હજી રાગ બાકી છે. વ્યવહાર એને બોલી એનું નિરૂપણ છે કે વ્યવહાર રત્નત્રય છે. ભાષા જુઓ ને. બોલી વ્યવહાર નવું, દંસણું નાનું ચરિતું, તંગ પરિણામ હી, તંગ પરિયાણ હી. એને જાણ
નિશ્ચય વાળાને વ્યવહાર આવે છે એને તું જાણ. તું જે પરું હોય પવિત્ર, અને એનાથી તારી પવિત્રતા પૂર્ણ પછી થશે. એ જીવ છે व्यवहार नहीं, जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को कहता है, देखो मूर्ति बोल रही है तो कहते हैं उस व्यवहार तंत्र को तुम जान. જ્ઞાન કરના પડે, જ્ઞાન તો આવે ને, વ્યવહાર આવે છે ને વચમાં. પૂર્ણ વિતરાગ ન થાય ત્યાં સુધી નિશ્ચયના ભાનવાળાને પણ આ વ્યવહાર આવ્યા વિના રહે નહીં. દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિ પૂજા એવો ભાવ આવે, એ પુણ્ય ભાવ છે. એને વ્યવહાર નહીંથી મોક્ષ માર્ગનું આરોપથી કથન કરીને આવે છે. હા હા, સમજાણું કાંઈ? तुम व्यवहार नहीं को जान, जिससे कि उत्कृष्ट પવિત્ર હોવે. પછી જ્ઞાન જ્ઞાન આ વ્યવહાર છે એમ જાણીને વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે એની સંધિ કરી છે. નિશ્ચયપના આત્મા એમ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની ભૂમિકામાં વ્યવહાર હોય છે. જાણેલો પ્રયોજન એટલે પર્યાણી કીધું છે ત્રીજા પદમાં. જાણવું અને જાણવાથી તને એના છોડીને મુક્તિ પરંપરા થશે. સમજાણું કાંઈ? હા હા. जिससे કે ઉત્કર્ષ પવિત્ર હોય. ભાષા તે વ્યવહાર નું કથન છે ને. વ્યવહારને જાણ, जिससे કે ઉત્કર્ષ એટલે પૂર્ણ દશા તને પ્રાપ્ત થશે. એ વ્યવહાર નું કથન નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવે છે. એવો વ્યવહાર હોય છે, નિમિત્તપણે હોય છે. એનાથી પરંપરા એટલે એને છોડીને થશે, તેથી પરંપરા કહેવામાં આવ્યું છે. ભાવાર્થ એ જીવ તું તત્વાર સિદ્ધાંત, આ વ્યવહારની વાત છો. પહેલા આવી હતી તત્વાર સિદ્ધાંતની નીચેની વાત આવી હતી. तत्वार सिद्धांत के अपेक्षा चंचल रही रुचिरूप नीचे समय दर्शन 13 यहाँ तत्वार सिद्धांत व्यवहार विकल्प है. राग शास्त्र का ज्ञान ये विकल्प है राग, और अशुभ क्रियाओं का त्याग त्या शुभ भाव, शुभ पुण्य भाव, अशुभ नो त्याग और पुण्य भाव. ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए. व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान, એને વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ જાણ. નિરૂપણની અપેક્ષા એને કહેવામાં આવ્યું છે. હા હા, મોક્ષ માર્ગ બે નથી. મોક્ષ માર્ગનું નિરૂપણ કથન બે પ્રકારે છે. મોક્ષ માર્ગમાં આવ્યું છે બધું ટોડરમલમાં. એ ખુલાસો કહેવાય. એનું નિરૂપણ એટલે બોલે કીધું ને, કથન છે. હા હા, આમાં બધા વાંધા ઉઠ્યા છે. ઝઘડા એ બધું ટોડરમલ નું માને નહીં ભાઈ. એને આ તો શાસ્ત્રનો ખુલાસો કર્યો છે. ટોડરમલે તો શાસ્ત્રમાં જે વાત સંક્ષેપપણે સામાન્યપણે હતી એને ખુલીને સ્પષ્ટ કર્યું છે. હે હા, એ બાત હે, ઘરની વાત હે ને એની. પણ હવે શું થાય અત્યારે એને ઉડાવી દીધા, ખોટા ઠરેવા. કે ટોડરમલ ને બનારસદાસ અધ્યાત્મની ભાંગ પીને નાચ્યા છે મારે, એમ કીધું. પ્રભુ પ્રભુ તને શોભે નહીં ભાઈ. જૈન દર્શનમાં ભગવાન આવું ક્યાંથી કહ્યું પ્રભુ તને. क्योंकि निश्चय रतन रूप निश्चय के साधक
व्यवहार साधक कहने में आता है। साधक भी उपचार से कथन है। निमित्त નું જ્ઞાન કરાવવા નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગને વ્યવહાર સાધક એ નિરૂપણ कथन उपचार से कथन करने में आया है। हाँ, शास्त्रનો અર્થ કરવામાં મોટો ફેર પડ્યો છે ને। આવું આ ત્યાં ઘરાક થઈ જાય મોટા। તો પેલું 13મા ગાથામાં કઈ એ શું? રાગ છે એને હજી જેને આત્મજ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર થયું એને વિતરાગતા નથી, તે રાગ છે એને વ્યવહારે સાધક કહીને એનું જ્ઞાન કરાયું છે વિશેષ કહેશે। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।